Hi, hello, good morning, viewers. This is B. Muralidhar, Assistant Professor of Public Administration, Kakatiya Government College, Hanamkonda, District Warangal Urban, Telangana State. Today I am presenting a topic on classical approach, Kautilya. It is a part of video lessons for government degree college students of Telangana. In earlier class, I discussed with you about public administration, scope, nature. In another session, I explained about the importance of public administration. In another session, I also discussed with you stages of evaluation of public administration. Today, I am come before you with a new topic, Oriental approach, Kautilya. What is the meaning of Oriental approach? Oriental approach meaning is historical approach or ancient approach. It comes before the classical approach in public administration. In historical approach or Oriental approach, we came across to study historical period approaches and the thinkers of that age and their concepts and their theories. In our study of public administration, we came to know many ancient philosophers of public administration, both political science. We know the Greek philosophers like Plato, Aristotle, and also about Machiavelli. All those are belongs to the Oriental approach. As well as we are also have a great writer, a great administrator, and also a great advisor to the king, prime minister. He is none other than Kautilya. Kautilya has many names like Chanakya, Vishnu Sharma, Kautilya. In these names, Kautilya, the name was very famous. The name refers to as Kutila. Kutila means tactics, and it refers in a negative sense. We have also another name, Chanakya. It refers to it refers to intelligence, and it is a positive meaning. Like, we don't know the original name, but we used the Kautilya name as usual. So here we have Kautilya as an Indian ancient philosopher, and he wrote a Ardhasastra, a great book in administration history, and it also bring a good place among the world
due to his work of Ardhasastra, and it also put in stand in a great place along with other Western countries like United States of America, England, France. By his work Ardhasastra, Kautilya was the prime minister of the first Mauryan emperor Chandragupta and the author of the old text on the public administration in the world. Ardhasastra, the ancient Indian classic written between 300 BC and 1st century AD, offers a deep insights into politics, statecraft, and issues of governance. Kautilya advocates absolute monarchy, though the king's powers are edged with restriction. He stated also Saptanga theory. In Saptanga theory, Kautilya talks of 7 elements of that state. He also elaborates on the principles of administration and discusses the central administrative machinery in detail with 18 Tirthas. Various aspects of personal administration are also elucidated in Ardhasastra, like recruitment, training, remuneration, and an elaborate job classification scheme is also given in the book. ప్రపంచంలో ప్రాచీన కాలానికి చెందిన అత్యుత్తమ పాలనా రాజనీతి శాస్త్రానికి సంబంధించిన గ్రంథాల్లో కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రాన్ని ఒక ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథంగా మనం భావించవచ్చు. అలాగే భారతదేశ ఔన్నత్యానికి, గొప్పదనానికి, చారిత్రాత్మక వారసత్వానికి అర్థశాస్త్రాన్ని ఒక గొప్ప నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అర్థశాస్త్రాన్ని రచించినటువంటి కౌటిల్యునికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. వాటిల్లో చాణక్యుడు, కౌటిల్యుడు, విష్ణు శర్మ, ఇలా అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏది నిజమైన పేరో మనం చెప్పలేము. అయితే ఇందులో కౌటిల్య అనే పేరు కుటిలత్వానికి, కుటిల నీతికి ఒక నిదర్శనంగా భావించే విధంగా ఉన్నది. అలాగే చాణక్యుడు అనే పేరు ఒక సానుకూల దృక్పథంలో తెలివిగలవాడిగా, తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా అర్థం స్ఫురించే విధంగా ఆ పేరు సూచిస్తున్నది. అయితే కౌటిల్యుడు మొదట తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్గా, అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తూ ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి నందవంశుల యొక్క పాలన అదొక నిరంకుశమైనటువంటి పాలన, అరాచకమైనటువంటి పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ ఆ పాలనను అంతమొందించాలని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసి చంద్రగుప్త మౌర్యుని చేత మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడని మనం చెప్పుకుంటారు. దాన్ని చాణక్య శపథంగా కూడా వర్ణించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ రచన మొదటిసారిగా తంజావూరులోని ఒక పురోహితుడి దగ్గర నుండి ఆర్ శ్యామశాస్త్రి అనే చరిత్రకారుడి చేతుల్లోకి దాని యొక్క సంస్కృత ప్రతి చేరడం జరిగింది. శ్యామశాస్త్రి దాన్ని విస్తృతంగా అధ్యయనం చేసి అనేక వారాల పాటు పత్రికల్లో ధారావాహికగా దాన్ని మొదట సంస్కృతంలో 1909లో ప్రచురించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1915లో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రచురించడం జరిగింది. ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, గొప్పదనాన్ని, పాలనా దక్షతను, చారిత్రాత్మక వారసత్వాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి ఒక గొప్ప పుస్తకంగా, అలాగే ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మనం కౌటిల్యుని, అతడు రచించినటువంటి అర్థశాస్త్రాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఇక అర్థశాస్త్రం విషయానికి వస్తే, అర్థశాస్త్రం దానికి ఎందుకు అర్థశాస్త్రంగా పేరు పెట్టడం జరిగింది అనే ఒక వివరణ మనకు కౌటిల్యుడు ఇవ్వడం జరిగింది. అర్థశాస్త్రం అనేది అదొక సంపదకు సంబంధించిన శాస్త్రమని, భూమికి సంబంధించిన శాస్త్రమని అతను పేర్కొనడం జరిగింది. ఆర్జన,
ఆర్జన, వృద్ధి, సంరక్షణ. ఆర్జన, వృద్ధి, సంరక్షణ. ఆర్జన అంటే ప్రొక్యూర్ చేయడం, భూమిని సొంతం చేసుకోవడం, భూమిని సంపాదించడం. వృద్ధి అంటే ఆ భూమిని అభివృద్ధి చేయడం, విస్తృతం చేసుకోవడం. అలాగే సంరక్షణ అంటే అలా అభివృద్ధి చేసినటువంటి భూమిని సంరక్షించుకోవడం, రక్షణ కల్పించడం అనే ప్రధాన ఉద్దేశం అర్థశాస్త్రం కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి అర్థశాస్త్రానికి మరో పేరే దండనీతి. ఈ దండనీతినే మహాభారత కాలంలో అర్థశాస్త్రంగా ఉపయోగించడం జరిగింది. కాబట్టి కౌటిల్యుడు తాను రాసినటువంటి తన యొక్క రచనకు అర్థశాస్త్రం అని పేరు పెట్టడం జరిగిందని ఒక వివరణ మనం చూడవచ్చు. అర్థశాస్త్ర కంటైన్స్ 32 paragraphical divisions and adhikaranas. It is widely believed by the scholars to be the oldest text on public administration anywhere in the world. The entire work contains 413 maxims and 6,000 verses classified into 150 chapters. Of the 15 sections of Ardhashastra, only 4 are devoted exclusively to public administration. The first, second, fifth and sixth sections are devoted to public administration. The government machinery and various aspects of personal administration were dealt with in these chapters. The focus of attention was on the duties of the king, or what Chanakya called Rajadharma. అర్థశాస్త్రం రచనలో 32 అధికరణలు, దాంతోపాటు 150 అధ్యాయాలు, అందులోనే 413 సూత్రాలు, 6000 పద్యాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక బృహత్ గ్రంథంగా అర్థశాస్త్రాన్ని పేర్కోవచ్చు. అయితే అందులో ఉన్న 15 విభాగాల్లో కేవలం 4 విభాగాలు మాత్రం ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి సంబంధించినవిగా చెప్పుకుంటారు. అందులో మొదటి అధ్యాయం, రెండవ అధ్యాయం, అలాగే 5, 6 అధ్యాయాలు ప్రభుత్వ పాలనను, రాజు యొక్క విధులను, ప్రజల పట్ల రాజుకున్నటువంటి బాధ్యతను, మంత్రివర్గం యొక్క విధులను, ఉద్యోగులకు ఉండవలసినటువంటి నైపుణ్యాలను, వాళ్ళు నిర్వర్తించవలసినటువంటి విధులను మొదలైనటువంటి విషయాలను అవి చర్చిస్తూ ఉంటాయి. మొదటి అధ్యాయాన్ని వినయాధికారం అని, రెండవ అధ్యాయాన్ని అధ్యక్ష ప్రసారం అని, 5వ అధ్యాయాన్ని కంటకశోధం అని, ఈ విధంగా అర్థశాస్త్రంలోని ఈ 4 అధ్యాయాలు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం గురించి వివరిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ప్రభుత్వ అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాన్ని మనం సప్తాంగ థియరీ, సప్తాంగ సిద్ధాంతం అని అంటాం. ఈ సప్తాంగ సిద్ధాంతాన్నే ప్రభుత్వం యొక్క, రాజ్యం యొక్క అంగాలుగా మనం పేర్కోవడం జరుగుతుంది. వీటిని ప్రకృతులు, రాజ్యం యొక్క 7 ప్రకృతులుగా కౌటిల్యుడు వివరించడం జరిగింది. అయితే నేడున్న ఆధునిక కాలంలో రాజ్యం యొక్క అంగాలుగా, లేకపోతే రాజ్యం యొక్క లక్షణాలుగా మనం కేవలం 4, 5 లక్షణాలను చెప్పుకుంటాం. ఒకటి ప్రజలు, ప్రదేశము, సార్వభౌమాధికారము, ప్రభుత్వం, వాటితో పాటు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు. కానీ ఇక్కడ కౌటిల్యుడు రాజ్యం యొక్క అంగాలను 7 అంగాలుగా అత్యంత వివరణాత్మకంగా, వాటికి ఉండేటువంటి లక్షణాలను అత్యంత వివరంగా, సవివరంగా అతను గుర్తించడం జరిగింది. వాటినే మనం 7 ప్రకృతులు లేదా 7 అంగాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో మొదటిది స్వామి,
లేదా రాజు. రెండవది అమాత్య లేదా ప్రధానమంత్రి. మూడవది జనపద లేదా భూభాగం. నాలుగవది దుర్గ లేదా కోట. ఐదవది కోశ లేదా ధనాగారం. ఆరవది దండ అంటే సైన్యం. ఏడవది మిత్ర అంటే మిత్ర రాజ్యాలు. ఈ విధంగా 7 ప్రధానమైనటువంటి అంగాలను రాజ్యం కలిగి ఉంటుందని వీటి గురించి కౌటిల్యుడు వివరించడం జరిగింది. వీటిలో మొదటిది స్వామి లేదా రాజు. కౌటిల్యుడు రాజుకు సంపూర్ణ అధికారాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. దాన్ని అబ్సల్యూట్ మోనార్కీ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే రాజ్యం అనేది దైవాంశ సంభూతుడి రాజు యొక్క దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా రాజు నియమించబడతాడని, వివస్వత్తుని ఆదేశానుసారంగా మనువు ప్రజలను పాలించడానికి ఒప్పుకున్నాడని, ఆ విధంగా ప్రజలకు మనువుకు మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందం వల్ల రాజ్యం ఏర్పడిందని కౌటిల్యుడు వివరిస్తూ, అందుకే రాజుకు సంపూర్ణ అధికారం ఉండాలని సంపూర్ణ అధికారాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. కౌటిల్య గివ్స్ an extensive power to the king along with an extensive list of duties which he must perform for the welfare of his people. Firstly, the king should preferably belong to the nobility, be a native of the land and follow the teachings of Shastras. రాజు ధర్మంగా మొదటగా కౌటిల్యుడు ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే, రాజు ఒక మంచి వంశంలో జన్మించిన వాడై ఉండాలని, అలాగే స్థానికుడై ఉండాలని, దాంతోపాటు ధర్మాన్ని, వేదాలను, శాస్త్రాలను అనుసరించే వ్యక్తి అయి ఉండాలని పేర్కోవడం జరిగింది. రాజు ప్రజల క్షేమంలోనే తన క్షేమం చూసుకోవాలని, ప్రజల యోగక్షేమాల కోసమే రాజు నిరంతరం పనిచేయాలని, అందుకోసం రాజు పాలనలో శిక్షణను కూడా గడించాలని కౌటిల్యుడు చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు రాజు సమాజంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను కాపాడాలని, ప్రజలందరూ ఎవరికి వాళ్ళు తమ విధులను సక్రమంగా అనుసరించేటట్లు చూడాలని, అలాగే ప్రజలను ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి, శత్రువుల నుంచి కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత రాజుపైన ఉంటుందని, ఈ విధంగా రాజు ప్రజలను కన్న బిడ్డల వలె కాపాడాలని కౌటిల్యుడు రాజు గురించి చెప్తున్న సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడేటువంటి రాజు స్వర్గానికి వెళ్తాడని, అలా కాక ప్రజలకు మేలు చేయకుంటే ఆ రాజు నరకానికి వెళ్తాడని కౌటిల్యుడు తన వివరణలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే తప్పనిసరిగా రాజు అనేటువంటి వ్యక్తి కొన్ని లక్షణాలను తప్పకుండా కలిగి ఉండాలని, అతనికి బుద్ధి సంపద, దైవ సంపద, ధర్మమందు ఆసక్తి, సత్యవాక్కు, కృతజ్ఞత, విశాల దృష్టి, ఉత్సాహం, నేర్చుకోవటం యందు ఆసక్తి, అపోహలను విడనాడగలిగే శక్తి, గ్రహించగల శక్తి, ధారణ శక్తి, వివిధ విద్యల్లో నైపుణ్యం, దూరదర్శిగా ఉండడం రాజుకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలుగా కౌటిల్యుడు పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి అంగం అమాత్య. ద కింగ్ రూల్స్ త్రూ అన్ ఎలాబొరేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషినరీ. అమాత్య స్టాండ్ ఫర్ ద హయ్యర్ ఎకలాన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ who form an inner cabinet. According to Kautilya, the second important person in the state is Amatya. Amatya
was a prime minister and the first among all the council of ministers, and he was the chief advisor to the king, and he was also a member in the inner cabinet, and he also advised in the appointments of ministers and other higher officials. So Amatya plays an important role in the administration according to the కౌటిల్య. రాజుకు అమాత్యుడు ప్రధానమంత్రిగా వ్యవహరిస్తూ అంతరంగిక మంత్రిమండలి సభ్యుడిగా ఉంటూ రాజుకు అనేక విషయాలలో సలహాలను ఇస్తూ రాజుకున్నటువంటి అంతరంగిక సలహాదారుల్లో మొదటి వ్యక్తిగా అతనితో పాటు ప్రధాన పూజారి, అతనితో పాటు సేనాధిపతి, ఈ విధంగా ముగ్గురు లేదా నలుగురితో రాజు యొక్క అంతరంగిక మంత్రిమండలి ఏర్పాటు జరుగుతుందని. అయితే అంతరంగిక మండలిలో ఒక్కరే ఉంటే అది అతని యొక్క నిరంకుశత్వానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని, ఒకవేళ ఇద్దరు కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ ఇద్దరి మధ్య కీచులాట సంభవించే అవకాశం ఉంటుందని, లేదంటే నలుగురు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే రాజ్య రహస్యాలు బయటికి పొక్కే ప్రమాదం ఉంటుందని భావించి ముగ్గురు లేదా నలుగురితో అంతరంగిక మంత్రిమండలి అనేది ఏర్పాటు కాబడాలని కౌటిల్యుడు పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రధానమంత్రితో పాటుగా ప్రధాన అర్చకుడు, సేనాపతి వీళ్ళు అంతరంగిక మంత్రివర్గంలో ఉంటూ రాజుకు ముఖ్య సలహా మండలిగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సప్తాంగ థియరీ వాజ్ జనపద. We can understand it as a place people where the living. We can understand it as a geographical symbol. This refers to the citizens settled in the territory of a nation. Kautilya points out that territory of the state should be divided by rocky, saline, uneven and thorny tracts, be free from wild beasts and abound in fertile lands. రాజు కౌటిల్యుడు మూడో అంగమే మనకు జనపద. ఈ జనపద అనేది భూభాగంగా మనం గమనించవచ్చు. దాంతోపాటు ఈ జనపద అనేది ప్రజలు నివసించే ప్రదేశంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రజలు రాజుకు సక్రమంగా పన్నులు చెల్లిస్తూ రాజుకు రాజ్యానికి విశ్వాసబద్ధంగా ఉండి రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని, రాజ్యం జనపదం సుభిక్షమైనటువంటి ప్రకృతి వనరులను కలిగి ఉండాలని, అలాగే జనపదం చుట్టూ శత్రురాజ్యాలు ఉండకుండా చూసుకోవాలని, శత్రురాజ్యాల యొక్క బలం పెరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత రాజుపైన ఉంటుందని, ఈ విధంగా జనపద గురించి కౌటిల్యుడు జనపదాన్ని వివరించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి, జనపద అనేది ప్రజలు నివసించేటువంటి సర్టెన్ ప్లేస్ వేర్ ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ జనపద. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ సప్తాంగ థియరీ దుర్గా. దీన్ని మనం కోట లేదా రాజధానిగా పేర్కొనవచ్చు. దుర్గా ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ and it literally means fortress. Kautilya has referred to only 4 types of durgas. They are Aduka Durga, which is surrounded by water; Parvata Durga, which is made up of rocks; Dhanvana Durga, surrounded by the deserts; and last one, Vana Durga, surrounded by the forests. ఈ విధంగా 4 రకాలైనటువంటి దుర్గాలను
కోటలను నిర్మించుకోవాలని కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ 4 రకాలైనటువంటి దుర్గాలలో మొదటిది అందుక దుర్గ. దీన్ని జలదుర్గం అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఈ జలదుర్గం అనేది మొత్తంగా 4 వైపులు నీటి చేత చుట్టబడి నీటి మధ్యలో కోటను నిర్మించుకోవడం. అలాగే రెండవది పర్వత దుర్గ. పర్వత సానువుల్లో పర్వత ప్రాంతాల్లో కోటలను నిర్మించడం, అది శత్రువుల నుండి రక్షణగా రాజ్యానికి ఉంటుందని భావించి రెండో రకమైనటువంటి దుర్గంగా పర్వత దుర్గాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఈ 2 రకాల దుర్గాలు కూడా ప్రజలు నివసించడానికి అవసరమైనటువంటి దుర్గాలని. ఆ తర్వాత మూడవ దుర్గగా ధన్వాన దుర్గ, ఎడారి దుర్గంగా సరెండర్డ్ బై ద డిజర్ట్ పేర్కోవడం జరిగింది. అలాగే వనదుర్గ, సరెండర్డ్ బై ద ఫారెస్ట్, అటవీ ప్రాంతంలో నిర్మించేటువంటి రాజధాని లేదా కోటను వనదుర్గగా పేర్కోవడం జరిగింది. ఈ ధన్వాన దుర్గ, వనదుర్గ ఈ 2 కూడా అత్యవసర సమయాల్లో శత్రువుల నుంచి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి రాజవంశం వాళ్ళు ఉపయోగించేటువంటి కోటలుగా, తలదాచుకోవడానికి, రహస్యంగా జీవించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి దుర్గాలుగా ఈ ధనవన దుర్గ తర్వాత వనదుర్గను ఉపయోగించుకోవాలని కౌటిల్యుడు పేర్కోవడం జరిగింది. ఇక ఐదవ అంగం, 5th ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సప్తాంగ థియరీ వాస్ కోశ. దీన్నే మనం తెలుగులో ధనాగారం అంటాం, ఇంగ్లీష్లో కూడా ట్రెజరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని అంటాం, రాజ్యం యొక్క ధనాగారం అంటాం. దిస్ ఈస్ ద 5th most important element. All the activities of the state depend upon the finance, and therefore foremost attention should be given to the treasury. The state treasury should be a permanent source of revenue for the state. కౌటిల్యుడు కోశ నిర్వహణ, ట్రెజరీ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అత్యంత ప్రధానమైన పాలనా విధిగా పేర్కోవడం జరిగింది. ధనాగారం ఎప్పుడు నిండుగా, సంపూర్ణంగా బంగారంతో నిండి ఉండాలని కౌటిల్యుడు పేర్కోవడం జరిగింది. ఆ ధనాగారానికి ముఖ్యమైనటువంటి వనరులుగా రైతులు చెల్లించేటువంటి రైతుల నుంచి వచ్చే పన్నులు, అలాగే వ్యాపారులు చెల్లించేటువంటి పన్నులు, దాంతోపాటు ఎక్కువ మొత్తంలో విధించబడే జరిమానాలు ముఖ్య ఆదాయ వనరులుగా ఆ ధనాగారానికి ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. రైతులు తాము పండించేటువంటి పంటలో 6వ వంతు పంట కోసిన వెంటనే కళ్ళల్లోనే ప్రభుత్వానికి విధిగా చెల్లించవలసి ఉంటుంది 6వ వంతు పంటను. అలాగే వ్యాపారులు తమ లాభాల్లో 10వ వంతు లాభాన్ని 1/10th part should be give to the king according to the Kautilya. ఈ విధంగా 10వ వంతు 6వ వంతు పన్నుగా ప్రభుత్వాలకు చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లా ప్రభుత్వ కోశం ఎప్పుడూ సంపూర్ణంగా నిండుగా ఉండాలని, బంగారంతో కలకల్లాడాలని, ఒకవేళ ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితులు, యుద్ధ పరిస్థితులు సంభవించిన దీర్ఘకాలికంగా కూడా అవసరాలు తీర్చే విధంగా కోశాగారం ఉండాలని, యుద్ధ సమయాల్లో ప్రజలు ఎక్కువ పన్నులు చెల్లించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని, అవసరమైన అత్యవసర పన్నులను కూడా ప్రజలు చెల్లించవలసి ఉంటుందని కౌటిల్యుడు కోశ గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇక నెక్స్ట్ దండ. ఇట్ రెఫర్స్ టు మిలిటరీ ఆర్ సైన్యం.
The king should have at his command a strong military force. The army ought to be well versed in military arts, content, and therefore loyal and patriotic. The soldiers recruited in the army must belong to one of these 7 categories. దండా అనే అంగం రాజ్యం యొక్క మిలిటరీ విధానానికి సంబంధించింది. రాజ్యంలో ఉండేటువంటి సైన్యం రాజ్యం పట్ల అంకితభావంతో దేశభక్తితో కలిగి ఉండాలని, ఆ విధంగా దేశం కోసం పనిచేస్తూ ఉండాలని, దాదాపుగా సైన్యానికి క్షత్రియులనే సైనికులుగా తీసుకోవాలని, అవసరమైన సందర్భాల్లో శూద్రులు వైశ్యులను కూడా సైన్యంలోకి తీసుకోవచ్చని, ఆ విధంగా సైన్యానికి ఒక సైన్యాధ్యక్షుడు సేనాపతి నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తాడు. అతనితో పాటు ఇంకొక సేనాపతి కూడా సైన్యం యొక్క బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తుంటాడు. ఒక సేనాపతి ఏమో యుద్ధ వ్యూహాలు, యుద్ధానికి సంబంధించినటువంటి ఇతర వివరాలను చూసుకుంటూ ఉంటే, ఇంకో సేనాపతి యుద్ధానికి అవసరమైనటువంటి వస్తువులను, సేవలను సరఫరాను చేయవలసినటువంటి బాధ్యత కలిగి ఉంటారు. ఈ విధంగా సైన్యంలో 2 రకాలైనటువంటి నాయకులు, సేనాపతులు ఉంటారు. వాళ్ళంతా రాజుకు విధేయతతో పనిచేస్తూ ఉండాలని. మొత్తానికి అప్పటి మౌర్య సామ్రాజ్యంలో దాదాపు 2 లక్షల పదాతి దళం, 20,000 అశ్విక దళం, 2,000 రథదళం, 3,000 అశ్విక దళం, ఈ విధంగా ఒక బలిష్టమైనటువంటి సైనిక వ్యవస్థను మౌర్య సామ్రాజ్యం పెంపొందించుకుందని కౌటిల్యుడు తన అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది. సైన్యంలో కూడా అనేక రకాలుగా సైనికులను నియమించుకోవాల్సి ఉంటుందని, 7 రకాల వ్యక్తులను సైన్యంలో నియమించుకోవచ్చని, కొందరేమో వారసత్వంగా నియమించబడేటువంటి సైనికులైతే, ఇంకొందరు జీతాలు తీసుకొని పనిచేసేటువంటి సైనికులుగా, అలాగే కొన్నిసార్లు మిత్రరాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి సైనికులు, ఇంకొన్నిసార్లు అమిత్ర అంటే శత్రు రాజ్యానికి లేదా ఓడించబడినటువంటి రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి సైనికులు కూడా సైన్యంలో ఉండొచ్చని, కొన్నిసార్లు ఏ నాయకుడు లేని దేశదిమ్మరులుగా తిరిగేటువంటి సైన్యాన్ని కూడా చేరదీసి సైన్యంలో నియమించుకోవాలని, ఆ విధంగా రకరకాల సైనిక వ్యవస్థలో ఉండాలని కౌటిల్యుడు తన దండ సప్తాంగ సిద్ధాంతంలో వివరించడం జరిగింది. ఇక చివరి సప్తాంగము మిత్ర లేదా మిత్రుడు లేదా మిత్రరాజ్యం. The last element mentioned by the Kautilya is Mitra, or allies and friends in need. Kautilya describes 6 types of friends. One is traditional, second one is permanent, third one is those who could exercise restraint upon themselves, fourth one not hostile attitude, fifth one endowed with courage and ability to offer worthy advice, and sixth one those who could help in times of need. ఈ విధంగా 6 రకాలైనటువంటి మిత్రరాజ్యాలను రాజు కలిగి ఉండాలని కౌటిల్యుడు వివరించడం జరిగింది. వాళ్ళల్లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు శాశ్వతమైనటువంటి మిత్రులు,
సాంప్రదాయంగా వారసత్వంగా వస్తున్నటువంటి మిత్రులు, అలాగే తమ గురించి తాము ఎక్కువగా చెప్పుకోనటువంటి మిత్రులు, విరోధభావం వ్యతిరేకత లేనటువంటి మిత్రులు, శక్తివంతమైనటువంటి మిత్రులు, గొప్ప సలహాలు ఇచ్చేటటువంటి మిత్రులు, ఆపద సమయంలో సహాయపడేటువంటి మిత్రులు, ఇలాంటి 6 రకాలైనటువంటి మిత్రులను ప్రతి రాజు కలిగి ఉండాలని కౌటిల్యుడు తన సప్తాంగ సిద్ధాంతంలో వివరించడం జరిగింది. ఇక కేవలం సప్తాంగమే సిద్ధాంతాన్నే కాకుండా కౌటిల్యుడు ప్రభుత్వ పాలనకు సంబంధించిన కొన్ని పాలనా సూత్రాలను కూడా వివరించడం జరిగింది. వాటిని మనం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై కౌటిల్య. ఈ స్ట్రెస్డ్ is concentration on principle of authority. అధికార సూత్రం. People consisting of 4 castes and 4 orders of religious life will keep to their occupation and duties when the king guides them with a due authority. అత్యున్నత అధికారం, సర్వోన్నత అధికారం అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పాలనా శాస్త్రం, పాలనా సూత్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాజు సమాజంలో, దేశంలో సమాజ ధర్మాన్ని కాపాడడానికి, రాజధర్మాన్ని కాపాడడానికి తన అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తాడని, దానికోసం పౌరులందరూ కూడా ధర్మాలను పాటిస్తూ, ఇట్ మీన్స్ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, ఎవరి వృత్తులను వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ రాజుకు విధేయతతో, విశ్వాసంతో ఉండాలని, ఆ విధంగా రాజుకున్నటువంటి ఆ అధికారాన్ని, ఆ సంపూర్ణ అధికారాన్ని, అబ్సల్యూట్ అథారిటీని కలిగి ఉంటాడని, అందుకే అతనికి ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని సంపూర్ణ అధికారమని, ఎందుకంటే రాజు దైవాంశ సంభూతుడని కౌటిల్యుడు పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ విధంగా కౌటిల్యుడు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అథారిటీ, అధికార సూత్రాన్ని అతను వివరించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ అబౌట్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్. దీన్నే మనం ఆజ్ఞా ఏకత్వం అని అంటాం. అంటే ఉద్యోగులు, క్రింది స్థాయి పనిచేసే పనివారు ఒక్కరి నుంచే ఆదేశాలను స్వీకరించాలనేది, ఒక్కరి నుంచే ఆదేశాలను అందుకోవాలని చెప్పేదే యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్. ఈ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రంలో చోటు చేసుకుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రాజు అత్యున్నతమైన అధికారాన్ని కలిగి ఉండి తానిచ్చే ఆదేశాలను మంత్రివర్గం కానీ, ఉన్నత ఉద్యోగులు కానీ రాజు తరపున ప్రతినిధులుగా ప్రజలకు సేవలు అందించాలని, ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాలను విచారించాలని, వారి యొక్క కర్తవ్యానికి రాజు యొక్క ఆదేశమే మూలమని భావించాలని, ఆ విధంగా ఆజ్ఞా ఏకత్వాన్ని ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలోని అందరూ ఉద్యోగులు పాటించాలని చెప్పేటువంటి సూత్రమే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రిన్సిపల్గా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మోటివేషన్, ప్రేరణా సూత్రాలను కూడా కౌటిల్యుడు తన అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ ప్రేరణా సూత్రాలనే సర్వసాధారణంగా మనం ఉపయోగించే సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ కౌటిల్యుడు వాటిని సామ, దామ, దండ, భేద అనే మోటివేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ని చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో మొదటిది సామ. సామ మీన్స్
మాటల ద్వారా, పొగడ్తల ద్వారా, ప్రశంసల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం లేదా ఉద్యోగులను ప్రేరేపించడం అనేదిగా చెప్పుకోవచ్చు. రెండవది దామ లేదా దాన, అంటే టు గివింగ్ ఇన్సెంటివ్స్, మోటివేషన్ బై గివింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు ద ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ద resolution of conflict between the two states by giving gifts to enemy countries king. అంటే శత్రు దేశానికి చెందినటువంటి రాజుకు కానుకలను ఇచ్చి, బహుమతులను ఇచ్చి సయోధ్యను కుదుర్చుకునేటువంటి పద్ధతిగా ఒక సూత్రంగా చెప్పడం జరిగింది. మూడవది భేద. భేద మీన్స్ క్రియేటింగ్ కాంపిటీషన్, పోటీని పెట్టి పోటీకి ఉసిగొలిపి ఉద్యోగులను పోటీలో నిలిపి పోటీ వాతావరణం కల్పించి వారితో పని చేయించగలిగే సూత్రంగా భేదను మనం చెప్పుకోవచ్చు. చివరిది దండ. ఈ దండ అనేది ఇట్ ఇస్ ఎ పనిష్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఉద్యోగులు పై 3 పద్ధతుల్లో ప్రేరణ పొందకపోతే, సరిగా పనిచేయకపోయినట్లయితే వారికి చివరి అస్త్రంగా, చివరి యుక్తిగా దండోపాయాన్ని ఉపయోగించాలని కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో తెలపడం జరిగింది. అలాగే వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని లక్షణాలను కూడా అర్థశాస్త్రం ప్రభుత్వ పాలనా నియమాలకు సంబంధించిన విషయాలను పేర్కొనడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దీన్నే మనం ఉద్యోగ నిర్వహణ లేదా ఉద్యోగ పాలన అని మనం అంటాం. ఇక్కడ అర్థశాస్త్ర గివ్స్ ఏ గ్రేట్ అటెన్షన్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్ అండ్ ద ప్రిన్సెస్. In personal administration, Kautilya stated about the training and development of the king and as well as the princess of the dynasty. Kautilya lays down a series of qualities differing in number and order of officers holding different positions in the administrative hierarchy. The important competencies can be broadly classified as technical competency, decision-making skill, communication skills, interpersonal behavioral competency, and strength of character. పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కౌటిల్యుడు చాలా వివరంగా రాజుకు ఉండవలసినటువంటి శిక్షణ, అలాగే రాకుమారులకు ఉండవలసినటువంటి శిక్షణ గురించి చాలా వివరంగా పేర్కొనడం జరిగింది. దాంతోపాటు రాజ్యంలో ఉద్యోగులను తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా కొన్ని అర్హతలు వాళ్ళు కలిగి ఉండాలని, అలాంటి అర్హతల్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళకు కొన్ని సాంకేతిక సామర్థ్యాలు ఉండాలని, నిర్ణయాలను తీసుకోగలిగే శక్తి ఉండాలని, అలాగే మంచి వాక్శక్తి, మంచి వాక్శుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తులై ఉండాలని, మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళే ఉండాలని, వాటితో పాటు మంచి వంశంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తులై, అలాగే ఈ దేశంలోనే పుట్టినటువంటి వ్యక్తులై ఉండాలని ఉద్యోగుల గురించి కౌటిల్యుడు పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఉద్యోగులను తప్పనిసరిగా కొన్ని అర్హతలను నిర్దేశించడం జరిగింది. అలాగే వాళ్లకు ఉద్యోగంలో తీసుకునే ముందు కొన్ని రకాలైనటువంటి పరీక్షలను నిర్వహించాలని, వాటిలోనే మొదటిది న్యాయ పరీక్ష, రెండవది భయ పరీక్ష, మూడవది కామ పరీక్ష, ఇంకొకటి అర్ధ పరీక్ష. ఈ 4 రకాలైనటువంటి పరీక్షలను
ఉద్యోగులకు నిర్వహించాలని. మొదటిది న్యాయ పరీక్ష. ఈ న్యాయ పరీక్షలో నెగ్గినటువంటి ఉద్యోగులను రెవెన్యూ పాలనలో, దేశ పన్నుల సేకరణలో, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళని నియమించాలని. అలాగే అర్ధ పరీక్షలో నెగ్గినటువంటి ఉద్యోగులను రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు న్యాయ పరీక్షలో నెగ్గినటువంటి వారిని న్యాయమూర్తులుగా నియమించాలని. భయ పరీక్షలో నెగ్గినటువంటి వారిని రాజుకు సమీప కార్యాలయాలలో పనిచేసేటట్టుగా, రాజు యొక్క కార్యకలాపాలలో ఉద్యోగులుగా నియమించాలని. కామ పరీక్షలలో నెగ్గినటువంటి ఉద్యోగులను అంతఃపురంలో ఉద్యోగులుగా నియమించవచ్చని. ఈ విధంగా న్యాయపూర్వక, అర్ధపూర్వక, భయపూర్వక, కామపూర్వక పరీక్షలను ఉద్యోగులకు నిర్వహించాలని. అలాగే వారికి ఇచ్చే వేతనాలను కూడా కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది. అత్యున్నతమైనటువంటి అధికారులు, ఉద్యోగులైనటువంటి మంత్రులకు 8,000 ఫణాలను ఏడాదికి జీతంగా, అతి తక్కువగా, అత్యల్పంగా ప్రభుత్వంలో పనిచేసే పరిచారికలు, అటెండర్లకు 60 ఫణాలను వార్షిక వేతనంగా చెల్లించాలని. ఈ విధంగా వేతనాల గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది. అలాగే అర్హతను ఆధారంగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కూడా కల్పించాలని. అలాగే ఉద్యోగుల్లో అవినీతిని నిర్మూలించాలంటే 40 రకాల పరీక్షలు నిర్వహించాలని పేర్కొంటూ, నాలుక పైన పడిన తేనె చుక్కను కానీ, విషాన్ని కానీ రుచి చూడకుండా నాలుక ఎట్లయితే ఉండలేదో, ప్రభుత్వ ధనంతో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు కూడా అలాగే ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంటుందని. నీటిలో కదలాడేటువంటి చేప నీటిని ఎప్పుడు తాగిందో, తన దాహాన్ని ఎప్పుడు తీర్చుకుందో మనం ఏ విధంగా అయితే తెలుసుకోలేమో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అవినీతిని కూడా తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమని కౌటిల్యుడు ఉద్యోగుల యొక్క క్రమశిక్షణ, అవినీతికి సంబంధించిన అంశాలను కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అందుకే మొత్తం నేరాలలో రాజ్య ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం అనే నేరం అత్యున్నతమైనటువంటి నేరంగా పరిగణించబడుతుందని, దానికి చాలా పెద్ద శిక్షలు విధించబడతాయని కౌటిల్యుడు తన అర్థశాస్త్రంలో పేర్కొనడం జరిగింది. అలాగే లీగల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Administrative courts consisting of 3 persons proficient in Dharmasastras and 3 ministerial officers in the administration of law are mentioned in the Ardhashastra. న్యాయ పాలనకు సంబంధించి కౌటిల్యుడు న్యాయమూర్తులను నియమించవలసిందిగా పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ న్యాయమూర్తులు ధర్మశాస్త్రాలలో నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళే. అతనికి సహాయపడేందుకు 3 ఉద్యోగులను నియమించాలని, అలాగే ప్రతి 10 గ్రామాలకు ఒక న్యాయస్థానం ఉండాలని పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్రతి 10 గ్రామాలకు ఒక న్యాయస్థానం, అత్యున్నత స్థాయిలో కేంద్ర న్యాయస్థానంతో ఇవి అనుసంధానించబడతాయని పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే అత్యున్నత న్యాయ అధికారిగా, అత్యున్నత న్యాయ అధికారిగా, న్యాయ నిర్ణేతగా చక్రవర్తి లేదా రాజు వ్యవహరిస్తాడా లేదా అనే విషయాన్ని వివరణ మనకు అర్థశాస్త్రంలో లేదు. ఫ్రమ్ ద కోర్ట్ catering to the group of 10 villages
రైజింగ్ అప్ టు ద కింగ్స్ కోర్ట్ ఆర్ టు బీ మెయింటైన్. ఈ విధంగా గ్రామ స్థాయిలో ప్రతి గ్రామాలకు ఒక న్యాయస్థానం నుంచి మొదలుకొని జాతీయ స్థాయిలో అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు కూడా పనిచేసేవని పేర్కొనడం జరిగింది. వీటితో పాటు అర్థశాస్త్రం, రెవెన్యూ పాలన, స్థానిక పాలన, దాంతో పాటు విత్త పాలన లాంటి అనేక అంశాలను కూడా అది స్పృశించిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా భారతదేశానికి సంబంధించిన ప్రాచీన సాహిత్యంలో అర్థశాస్త్రం ప్రపంచ పేరెనికగన్నటువంటి గ్రంథంగా మనం పేర్కొనవచ్చు. ఇది భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి పాలనా సామర్థ్యాన్ని, పాలనా శక్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేటువంటి ఒక గ్రంథంగా మనం అర్థశాస్త్రాన్ని చూడవచ్చు. అయితే మ్యాకియావెల్లి యూరప్ రాజనీతి తత్వవేత్తకు కౌటిల్యునికి మధ్య కొన్ని పోలికలు ఉన్నప్పటికీ కౌటిల్యునికి ఉన్నటువంటి సామాజిక రాజకీయ నేపథ్యం, మ్యాకియావెల్లికి ఉన్నటువంటి సామాజిక రాజకీయ నేపథ్యాలు వేరైనప్పటికీ వాళ్ళు ప్రతిపాదించినటువంటి సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు దాదాపుగా ఒక్కటిగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా పాలనా శాస్త్రానికి పాలనా సూత్రాలను అందించి ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశాన్ని ఒక గర్వించదగ్గ స్థాయిలో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తిగా మనం కౌటిల్యుని మనం చూడవచ్చు. అయితే కౌటిల్యుని యొక్క అర్థశాస్త్రానికి ఇప్పటికీ ఈ ప్రస్తుత కాలానికి కూడా రిలవెన్స్గా ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దాన్ని మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేసినట్లయితే, దాన్ని మరింత సవివరంగా విశ్లేషించినట్లయితే కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం మరెన్నో విషయాలను మనకు ఇప్పటికీ ఉపయోగపడే విషయాలను అందిస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. By this, I am ending my session. Thank you everyone for watching my lesson. Thank you very much.